ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसु नाही, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा अगस्ट मासरे कुंभ राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणकर राशि कुंभ तेबे अगस्ट 2026 मास आपणक पई केमिति रहिबो? चाकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य एवं भाग्य क्षेत्र रे केउ परिवर्तन आसीबो? आज आमे जानिबा कुंभ राशिर अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल। एही मासरे आपणक राशि उपरे अनेक ग्रहर मिश्रित प्रभाव रहुची। रवि मासर प्रथम भागरे षष्ठ स्थान रे थिबारु शत्रुंकु विजय करिवे, प्रतियोगिता रे सफलता हेबे, कर्म क्षेत्र रे उन्नतिर जोग रहिची। 6 अगस्ट परे बुध मध्य षष्ठ स्थान को आसीबारु बुद्धि, विचार शक्ति एवं कार्य दक्षता बढ़ी जीवो। किंतु राहु जन्म रे, मंगल पंचम रे, शनि द्वितीय रे एवं केतु सप्तम रे रहिबा कारणरु किछि क्षेत्र रे मानसिक चाप, पारिवारिक मतभेद, संतान संबंधी चिंता एवं संपर्क रे सतर्कता आवश्यक। 17 अगस्ट परे रवि सप्तम स्थान को जीवारु दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप क्षेत्र रे धैर्य रखिबा को पड़िबो। एही मासर मूल वार्ता हेउची उत्तेजना नुहे। केतेबेले कोनोसी काम रे आपण उत्तेजना हेबे नाही। बुद्धिमता और धैर्य ही आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। मासर सामग्रिक फल अगस्ट मास कुंभ राशि पाई संघर्ष मध्यरे सफलता आनिबार मास। आरंभ रे किछि शुभ सुजोग मिलिबो एवं अटकी रहितिबा काम संपूर्ण हेबार संभावना रहिछि। किंतु मासर द्वितीयार्ध रे संपर्क, स्वास्थ्य और मानसिक चाप को नहीं किछि सतर्कता आवश्यक हेबो। राहु जन्म रे थिबारु मनरे अस्थिरता, अधिक चिंता किंबा अनावश्यक द्वंद्व सृष्टि होई पारे। तेणु प्रत्येक निष्पत्ति शांत मनरे नियंतु। अन्य मानक कथारे प्रभावित न होई तड़बड़ी कोनोसी पदक्षेप नियंतु नाही। एही मासरे जेते अधिक परिश्रम करिवे आपण सेते भल पाइबे। भाग्य अपेक्षा निज कर्म उपरे भरोसा करिबा आपनकु सफलता देबो। चाकरी और कर्म क्षेत्र। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई मासर प्रथम भाग बहुत भल रहिबो। षष्ठ स्थान रे रवि और परे बुधंक प्रभावरु आपणक कार्य दक्षता बढ़िबो। उच्च अधिकारी माने आपणक कार्य रे संतुष्ट हेबे। अटकी रहितिबा फाइल किंबा प्रकल्प आगकू बढ़िबो। प्रतियोगिता मूलक परीक्षा, सरकारी चाकरी, बैंकिंग, प्रशासन, शिक्षा, आईन, स्वास्थ्य और बेसरकारी क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति माने विशेष लाभ पाई पारंती। जदि दीर्घ दिन धरी बदली, पदोन्नति
କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିବେଶ କିମ୍ବା ନୂଆ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଶିକ୍ଷା, ଔଷଧ, ସେବା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଏବଂ ଜନ୍ମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଡ଼ବଡ଼ି ନିବେଶ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦରମା ନିୟମିତ ମିଳିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କିମ୍ବା ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଡର ମିଳିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇପାରେ। ତେବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। ଲାଭର ହିସାବକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଶିକ୍ଷା, ମେଡିକାଲ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରଖିବା ଦରକାର। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଘରର ମରାମତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ଧାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଓ ସଫଳତା। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ପରେ ବୁଧଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିଲା, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ଆସିବ। ରାହୁ ଜନ୍ମରେ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେହି ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜନସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ
ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଠୋର କଥା କିମ୍ବା ରାଗରେ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଓ ଜନ୍ମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ କାରବାରକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ପରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସ କିଛି ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବିଶେଷ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଗରେ କୌଣସି କଠୋର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାପ ନ ଦେଇ ପ୍ରେରଣା ଓ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଜନ୍ମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ମାନସିକ ଚାପ, ଅସ୍ଥିରତା, ନିଦ୍ରାହୀନତା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ପେଟ, ରକ୍ତଚାପ, ଅମ୍ଳତା କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ବାହାରର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କମ ଖାଆନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ। ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି। ଏ ମାସର ସତର୍କତା ହେଲା ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯମ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।